So students, in last class we discussed the concept of the objectives of Reserve Bank of India. Today we are going to discuss about the functions of Reserve Bank of India. Okay, so functions, right? What are the functions are performed by the Reserve Bank of India? Okay, so briefly introduction చూస్తున్నప్పుడు Reserve Bank of India, right, incorporated in the year of 1935 on April 1st, okay, under the Reserve Bank Act 1934. Okay, according to the Reserve Bank Act, RBI Act 1934, Reserve Bank of India is going to perform their functions. Okay, so the first is, so here functions are classified into three types. First one, general functions, supervisory functions, and as well as promotional and developmental functions. So functions of Reserve Bank of India. Right. So functions of Reserve Bank of India. So here the functions are further classified into how many types here? Three types. One is general functions. Okay. Second one is supervisory functions, and third one promotional and developmental functions. So first one, general functions. General functions. Second one, supervisory functions. Third one, promotional and developmental functions. Students, so these are the various kinds of functions which are performed by the RBI. Okay, the first one is general functions, supervisory functions, promotional and developmental functions. So these are the three types of functions, right, which are performed by Reserve Bank of India. So students, let us take the general function. So ఈ జనరల్ ఫంక్షన్ సరే రాసుకుంటే ఇవే పార్టీసీ త్రీ రాసేసుకోండి. Okay, so general functions. So now the topic is here general functions, right? General functions. So here general functions are, there are 7 general functions performed by the Reserve Bank of India. So the first one is note issue. First one is note issue, right? So Reserve Bank of India is issuing the notes, currency notes here. Okay, so first only the RBI only, right? RBI itself is monopolist. Okay, right? There is a monopoly in issuing the currency, right? This currency is issuing by the Reserve Bank of India. Only Reserve Bank of India మాత్రమే notes issue చేస్తుంది. No other bank can issue the currency notes. కాబట్టి currency notes issue చేసేటువంటి one and only bank, that is Reserve Bank of India. So Reserve Bank of India మాత్రమే వీటిని ఇష్యూ చేస్తుంది. ఓకేనా? అండ్ దాదాపుగా చూసుకుంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దీని యొక్క మెయింటైన్ కనుక చూసుకుంటే, రైట్, జనరలీ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మెయింటైన్స్ ద గోల్డ్ అండ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్. ఇట్స్ ఎ మినిమం ఆఫ్ 200 crores ఆఫ్, రైట్, ఓకే, 200 crores. సో అందులో గోల్డ్ వచ్చేసి గోల్డ్ షుడ్ బి వర్త్ 115 crores ఆఫ్ రూపీస్. ఓకే, అండ్ దీంతో పాటు there is a separate issue department in RBI to issue the currency notes. So currency notes కు సంబంధించినటువంటి వాటిలో separate department అనేటువంటి యొక్క రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర ఉంటుంది. ఓకేనా? At present the RBI is issuing the denominations of
2000 rupees and 500 rupees and as well as 200 rupees note and 100 rupees note, 50 rupees note, 20 rupees note, 10 rupees note, that's it. Okay, so remaining 1 rupee note, 1 rupee notes and 1 rupee coins ఏవైతున్నాయో ఈ 1 rupee note కానీ 1 rupee coins కానీ, రైట్, దీస్ ఆర్ ఇష్యూడ్ బై ద ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. చూడండి, అంటే నోట్ ఇష్యూలో చూసుకుంటే 2000 రూపీస్ నోట్ 500, మనకి 1000 ఇప్పుడు 1000 అనేది లేదు ఎందుకంటే డిమానిటైజేషన్ వెళ్ళిపోయింది. నెక్స్ట్ తర్వాత 100 రూపీస్ నోట్, 50 రూపీస్ నోట్, 20 రూపీస్ నోట్, 10 రూపీస్ నోట్, ఇక్కడ వరకు ఆర్బీఐ వీటిని ఇష్యూ చేసింది. బట్ 1 రూపీ నోట్ కానీ ఆర్ కాయిన్స్, సో ఇవన్నీ ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు? ఓకేనా, ఆర్బీఐ మాత్రం దీన్ని ఇష్యూ చేయదు. సో ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారంటే ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ, ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకేనా, ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ ఇష్యూయింగ్ ద 1 rupee and the 1 rupee note and as well as 1 rupee coins. Okay, ఇది మనకి ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ ఇష్యూ చేస్తుంది. సో ఇవి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ జనరల్ ఫంక్షన్ లో నోట్ ఇష్యూ. Okay, next one, banker to the government. Second, banker to the government. Okay, it is also considered as a banker to the government. So government transactions ఏవైతే కంప్లీట్ గా రిగార్డ్స్ ఇన్ ఎకానమీలో పూర్తిగా గవర్నమెంట్ రోల్ అనేది ఉంటుంది. సో గవర్నమెంట్ కు సంబంధించిన అన్ని విషయాల్లో అంటే ఇన్ ఫెసిలిటేటింగ్ ఆఫ్ లోన్స్ కావచ్చు, ఓకేనా, గవర్నమెంట్ కి ఇచ్చేటువంటి ఒక లోన్స్ కావచ్చు, అడ్వాన్సెస్ కావచ్చు, పూర్తిగా ఎవరు ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇస్తున్నారంటే పూర్తిగా వాళ్ళు ఫెసిలిటేట్ చేసేటువంటిది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చూడండి, ఎక్సెప్ట్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, ఎక్సెప్ట్ ద జమ్మూ కాశ్మీర్ కి సంబంధించి, సో ఇక జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రాలకి సంబంధించినటువంటి మిగతా వాటిలో మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి గవర్నమెంట్ ఇక్కడ వాళ్ళకు ఒక బ్యాంక్ అనేది బ్యాంక్ తోటి ఇక్కడ రిలేషన్ అనేది ఉంటుంది. అది ఎక్సెప్ట్ ద జమ్మూ అండ్ ద కాశ్మీర్, జమ్మూ కాశ్మీర్ కాకుండా ప్రతి రాష్ట్రానికి కావాల్సినటువంటి గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రానికి సంబంధించిన గవర్నమెంట్, యూనియన్ గవర్నమెంట్ అక్కడ వాళ్ళందరికీ కావాల్సినటువంటి యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ విషయంలో, లోన్స్ విషయంలో, అడ్వాన్సెస్ విషయంలో ఆర్బీఐ వాళ్ళకి ఇష్యూ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద బ్యాంకర్ టు ద గవర్నమెంట్. ఓకేనా, సో దీని ప్లేస్ లో ఇంకొక మాట ఏం చెప్పవచ్చు అంటే మనకి ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ లో పూర్తిగా ఈ యొక్క ఆర్బీఐని ఇక్కడ వాళ్ళు ప్రామిసర్ గా పెట్టి రైట్ మనకి లోన్స్ అనేది తీసుకురావడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఒక ఏజెంట్ లాగా పనిచేస్తుంది ఈ యొక్క రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఇక బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ కి సంబంధించినటువంటి వాటిలో వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ విషయంలో కావచ్చు, అష్యూరెన్స్ విషయంలో కావచ్చు, వాళ్ళకి లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ ని ఇక్కడ ఇష్యూ చేయడంలో కావచ్చు, యొక్క బ్యాంకు అనేటువంటి గవర్నమెంట్ యొక్క బ్యాంక్ ఈరోజు మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ బ్యాంకర్ టు ద గవర్నమెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్యాంకర్స్ బ్యాంక్. థర్డ్ వన్ ఈస్ బ్యాంకర్స్ బ్యాంక్. బ్యాంకర్స్ బ్యాంక్ మీన్స్ చూడండి అన్న, బ్యాంకర్స్ బ్యాంక్ బ్యాంకుల యొక్క బ్యాంక్ అంటే అర్థం ఏంటిది? ఇక్కడ ఏమన్నా బ్యాంకర్ టు ద గవర్నమెంట్ ఎట్లా అన్నాము, బ్యాంకర్స్ బ్యాంక్ అని, అంటే బ్యాంకులకి బ్యాంకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ అని ఒక మాట మాట్లాడుతూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ బ్యాంకులకు కూడా ఇది బ్యాంక్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఎట్లా సార్ అంటే అకార్డింగ్ టు ద బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 1934 రైట్, ప్రతి ఒక్క షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్, మనకి బ్యాంక్స్ వచ్చేసి మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయండి, షెడ్యూల్డ్ అండ్ నాన్ షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్స్. ఓకేనా, సో అకార్డింగ్ టు ద రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 1934 ప్రకారం ఇక్కడ లిస్టు చేసినటువంటి ఒక బ్యాంక్ వాటిని మనం షెడ్యూల్ బ్యాంక్స్ అని అంటాం, లిస్టు చేయని వాటిని మనం నాన్ షెడ్యూల్డ్ అంటాం.
ఓకే, ఇక్కడ షెడ్యూల్ బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్గా ఏం చేస్తారంటే సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఏం చేస్తారంటే దే కీప్ విత్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర వాళ్ళకు ఒక మినిమం కొంత అమౌంట్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అని అంటాం. అంటే ఇప్పుడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర ఇప్పుడు ఏ బ్యాంక్ అయినా సరే, షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్ అయినటువంటి ఏ బ్యాంక్ అయినా సరే, ఆ ప్రతి బ్యాంకు మినిమంగా కొంత లెవెల్ ఆఫ్ అమౌంట్ అనేటువంటిది మస్ట్ కెప్ట్ ఎట్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర వాళ్ళు కీప్ చేయాల్సి వస్తుంది, కంపల్సరీ వాళ్ళు పెట్టాల్సి వస్తుంది. సో ఇలా వారి యొక్క ఏదైతే అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కావచ్చు, అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావచ్చు, పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడ కొంత పాటు ఎందుకు ఇది అవసరం, ఎందుకంటే ఒకవేళ బ్యాంక్ రేపు దివాలా తీసింది అనుకోండి, పరిస్థితి ఏంటి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఖాతాదారులంతా నష్టపోతారు. కాబట్టి వారందరినీ యొక్క ఆలోచన దృష్టి, వాళ్ళ యొక్క వెల్ఫేర్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొంత అమౌంట్ అనేటువంటి వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకోవడం జరుగుతుంది. దాన్నే క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అని అంటాం. సో ఈ క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియోని పే చేసుకుని ఇక్కడ బ్యాంకులకు కూడా ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళకి లోన్స్ ఇవ్వడం కానీ, అడ్వాన్సెస్ ఇవ్వడం కానీ ఇదంతా కూడా దీంట్లో భాగంగా నడుస్తుంది. కాబట్టి ఆర్బీఐ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ బ్యాంకర్స్ బ్యాంక్. నెక్స్ట్, లెండర్ ఆఫ్ లాస్ట్ రిసార్ట్. లెండర్ ఆఫ్ లాస్ట్ రిసార్ట్, రైట్. అంతిమంగా ఎవరు ఇస్తున్నారు, ఫైనల్ గా ఇప్పుడు చూడండి, బ్యాంక్స్ దగ్గర లేవు, ఎక్కడ లేవు, మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ఫైనల్ గా వెండర్ ఎవరు ఇక్కడ పూర్తిగా దీని ఎవరు లెండింగ్ చేస్తున్నారు, హూ ఇస్ ద ఫైనల్ లెండర్ ఆఫ్ ద మనీ మీన్స్ ద ఫైనల్ అండ్ లాస్ట్ ద లెండర్ ఆఫ్ ద మనీ ఈజ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో ఉన్నటువంటి వాటిలలో సెక్యూరిటీ విషయంలో కావచ్చు, ట్రెజరీ బాండ్స్ కావచ్చు, ట్రెజరీ బిల్స్ కావచ్చు, అండ్ మిగతా అప్రూవ్డ్ సెక్యూరిటీస్ ఏవైతున్నాయో వీటన్నింటికి కూడా ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తుంది. అండ్ రీడిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ ద ఎలిజిబిలిటీ ఆఫ్ ద బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, అంటే బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఇది రీడిస్కౌంటింగ్ చేయడంలో కావచ్చు, సెక్యూరిటీస్ విషయంలో ఫైనాన్షియల్ అష్యూరెన్స్ ఇవ్వడంలో కావచ్చు. ఇక ఫైనల్ గా ఇక్కడ క్రెడిటార్ గా ఉండేటువంటి ఒక బ్యాంక్ ఏంటంటే ఇక్కడ రిజర్వ్ బ్యాంక్. కాబట్టి లెండర్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ రిసార్ట్ అని చెప్తాం. ఓకే, అంతిమంగా భారతదేశంలో నేను రుణదాతగా చెప్తాం, అంటే క్రెడిటార్గా మనం చెప్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, క్లియరింగ్ హౌస్. నెక్స్ట్, క్లియరింగ్ హౌస్. రైట్, క్లియరింగ్ హౌస్. ఇక్కడ క్లియరింగ్ హౌస్ అంటే ఏమిటి అంటే, ఏమైనా డిస్ప్యూట్స్ రైజ్ అయినప్పుడు, అంటే ఇన్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఇఫ్ ఎనీ డిస్ప్యూట్ రైజ్, ఆ డిస్ప్యూట్ ని పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడ దీన్ని సాల్వ్ చేసేటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఏంటయ్యా అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకేనా, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్, రైట్. ఒక ప్లాట్ఫామ్ గా ఇక్కడ ఇది యాక్ట్ చేస్తుంది, రైట్, టు క్లియర్ ద రైజ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ రైజ్ అయినటువంటి ఉన్నాయో బ్యాంక్ లో, అంటే ఉన్నటువంటి ఒక బిజినెస్ మెన్ ఒక చెక్కుల విషయంలో కానీ, లేదా ఇంకా వేరే అంశాల పట్ల కానీ, ఇక్కడ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అన్ని కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిలో ఏమైనా డిస్ప్యూట్స్ రైజ్ అయినప్పుడు వీటన్నిటిని క్లియర్ చేస్తుంది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ దీంతో పాటు మనకు ఒక విషయం ఏంటంటే, ఏవైతే డిఫికల్టీస్ ఉన్నాయో, అంటే ఒక బ్యాంక్ నుంచి ఒక్కొక్క బ్యాంక్ మధ్య ఉన్న డిఫికల్టీస్ ని కూడా సాల్వ్ చేస్తుంది ఈ యొక్క రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ప్రతి బ్యాంక్ కి గైడ్ లైన్స్ అనేది ఇష్యూ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇలాంటి ఒక ఇబ్బందులు రాకుండా ప్రతి ఒక్క బ్యాంక్, ఇంటర్ బ్యాంక్ సంబంధించినటువంటి వాటిలో ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, ఒక బ్యాంక్ నుంచి ఒక బ్యాంక్ వెళ్ళేటప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇక్కడ సాల్వ్ చేసేటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్, కస్టోడియన్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్. Custodian of foreign exchange reserves. Foreign exchange reserves. Custodian of foreign exchange reserves. Okay, for example, India is doing international trade. Okay na, international trade, right, with America. Okay na, అమెరికా తో ఇండియా ఏం చేస్తుంది, ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ చేస్తుంది. ఓకే,
సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నట్టు మనకు ఎక్స్పోర్ట్స్ అదేవిధంగా మనకి ఇంపోర్ట్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు మనకు ప్లస్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి. అదేమైంది మనకి ఫారెన్ కరెన్సీ అనేది వచ్చింది. సో ఈ ఉన్నటువంటి ఏవైతే సర్ప్లస్ ఉంటుందో అమౌంట్ అనేది మనం ఎవరి దగ్గర ఉంచుతారు అంటే పూర్తిగా ఆర్బీఐ దగ్గర ఉంచుతారు. ఎందుకు అంటే ఒకవేళ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ అనేటువంటి జరిగినప్పుడు అంటే ఒకవేళ మన దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఇప్పుడు చూడండి ఒకవేళ వేరే దేశానికి మనం వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఫారెన్ కరెన్సీ మనకు కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికా పోవాలి, మనకేం కావాలి అమెరికన్ డాలర్స్ కరెన్సీ మనకు కావాలి. ఓకేనా? సో ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే మన యొక్క డొమెస్టిక్ కరెన్సీని దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తూ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ అమెరికన్ డాలర్స్ అనేటువంటిది ఇక్కడ సాధారణ ప్రజలకు అంటే ఎవరైతే పోవాలనుకుంటారో వాళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు వీళ్ళకి ఎక్స్చేంజ్ అనేటువంటి సర్వీస్ కూడా చేస్తుంది యొక్క రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. కాబట్టి కస్టోడియన్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్. ఓకేనా? ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ సంబంధించినటువంటి రిజర్వ్స్ అని కూడా మెయింటైన్ చేస్తుంది. అంటే ఒక రిజర్వాయర్ అంటే ఏంటిది? ఒక నీటిని పెద్ద ఎత్తు మోస్తుందో వాటర్ రిజర్వాయర్. సేమ్ అదే విధంగా ఇట్లా ఒక ఫారెన్ కి సంబంధించినటువంటి యొక్క కరెన్సీని పూర్తిగా ఒక కస్టోడియన్ గా దీన్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ క్రెడిట్. కంట్రోలర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఇట్ మీన్స్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటిది ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ త్రూ అవుట్ ద కంట్రీ ఇట్ విల్ కంట్రోల్స్ ద క్రెడిట్ రైట్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీస్ విచ్ ఆర్ బై ద వేరియస్ బ్యాంక్స్ ఇన్ ఇండియా. సో ఉన్నటువంటి వేరియస్ బ్యాంక్స్ ఏవైతేనో ఈ బ్యాంక్స్ అవన్నీ కూడా ఇచ్చేటువంటి క్రెడిట్ పైన పూర్తిగా కంట్రోలింగ్ అనేటువంటి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. కాబట్టి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ కంట్రోలింగ్ ద ఎంటైర్ ద క్రెడిట్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా. సో కంట్రీ వైడ్ గా క్రెడిట్ ఫెసిలిటీస్ పైన పూర్తిగా దీనిపైన ఆధిపత్యం ఉంటుంది. ఒక విధంగా ఇంతకుముందు చెప్పాను, ఒకవేళ ఒక ఫిక్సేషన్ రేట్ కనుక చూసుకున్నప్పుడు ఫిక్సేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిపాజిట్స్ పైన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటిలో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత ఉంచాలి, అదేవిధంగా మనకు వచ్చేటువంటి ఒక లోన్స్లో ఎంత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది ఇవ్వాలి. సో వీటన్నింటిని కూడా క్లియర్గా వాళ్ళకి ఇంటిమేట్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా అట్లా చేయని పక్షంలో వాళ్ళకి పూర్తి స్థాయిలో కొంచెం డిసిప్లినరీ యాక్షన్స్ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో దీస్ ఆర్ ద జనరల్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ నోట్ ఇష్యూ, సెకండ్ వన్ banker to the government, third one bankers bank, fourth one lender of last resort, next one clearing house, next custodian of foreign exchange resource, and last one is controller of credit. Okay, this is all about the general functions of Reserve Bank of India. Okay beta, so next one is సూపర్వైజరీ ఫంక్షన్స్. సో ఇవంతా కూడా జనరల్ ఫంక్షన్స్ లో భాగం. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి సూపర్వైజరీ ఫంక్షన్స్. ఓకే, సూపర్వైజరీ ఫంక్షన్స్ పూర్తిగా ఉన్నటువంటి యొక్క కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ కావచ్చు, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ కావచ్చు, రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ కావచ్చు. సో ఇవన్నీ బ్యాంక్స్ కి సంబంధించినటువంటి యొక్క సిస్టమ్ ని హ్యాండిల్ చేసేటువంటి యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిదంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే పూర్తిగా వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి ఒక సిస్టమ్ ఆఫ్ లైసెన్సింగ్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ఇన్స్పెక్షన్ కావచ్చు, అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్. రీసెంట్ కూడా అమాల్గమేషన్ జరిగింది. ఓకేనా, బ్యాంకులో విలీనం అని అంటాం దీన్ని. ఓకే, ఇంతకుముందు మనకి ఈ ఆంధ్ర బ్యాంక్ అనేది ఉంది. ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఇప్పుడు ఏమైంది, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాగా మారిపోయింది. ఓకేనా, దీంతో పాటు కార్పొరేట్ బ్యాంక్ అనేటువంటి ఒకటి ఉంది. కార్పొరేషన్ బ్యాంకు, ఆంధ్ర బ్యాంక్ రెండు కలిపి ఏమైంది, యూనియన్ బ్యాంకులు విలీనం చేయడం జరిగింది. దీన్ని అమాల్గమేషన్ అని అంటాం. సో ఈ అమాల్గమేషన్ అనేటువంటి ఒక ప్రాసెస్ కూడా ఎవరు తీసుకుంటారంటే, ఎవరు సూపర్వైజ్ చేస్తారంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో పూర్తిగా ఒకవేళ ఇఫ్ ద బ్యాంక్స్ ఆర్ వైలేట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రూల్స్, సో ఎనీ రూల్స్ ఒకవేళ వాళ్ళు వైలేట్ చేస్తే డిసిప్లినరీ యాక్షన్స్ విల్ బి టేకెన్ బై ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో కాబట్టి పూర్తిగా బ్యాంకుల పైన అజమాయిష్ అనేటువంటి ఉంటుంది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. కాబట్టి ఇవి సూపర్వైజరీ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్
ప్రమోషనల్ అండ్ డెవలప్మెంటల్ ఫంక్షన్స్. థర్డ్ వన్ ప్రమోషనల్ అండ్ డెవలప్మెంటల్ ఫంక్షన్స్. ప్రమోషనల్ అండ్ డెవలప్మెంటల్ ఫంక్షన్స్ ముఖ్యంగా చూడండి, ఒకవేళ ఇఫ్ ద బ్యాంక్ వాంట్స్ టు ఎక్స్పాండ్ దేర్ బ్రాంచెస్, కొత్త కొత్త వాళ్ళకి ఈ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఏవైతే ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ సంబంధించినటువంటి ఒక క్లారిటీగా వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క గైడ్ లైన్ ని దానికి ఇక్కడ తయారు చేసి ఇస్తుంది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద స్టెప్స్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ throughout the country and as well as for the expansion of their branches. So ikkada what yokka incorporation ki at the same time and their expansion. And next one, it's refinancing the state cooperative banks and financial institutions, right, which is giving the agricultural credit. So agricultural credit ఇచ్చేది ముఖ్యంగా మనకి నాబార్డ్ అనేటువంటి ఉంటుంది, నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో ఈ యొక్క ఏదైతే నాబార్డ్ ఉంటుందో ఈ యొక్క ఇలాంటి ఒక నాబార్డ్ సంబంధించిన కూడా అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ ఏవైతే ఇక్కడ ప్రమోట్ చేస్తున్నాయో వాటికి ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తుంది ఈ యొక్క రిజర్వ్ బ్యాంక్. సో ఇది ఒక ప్రమోషనల్ గా మనం చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇండస్ట్రియల్ ఫైనాన్స్ కి సంబంధించినటువంటి, అంటే ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ గివింగ్ ది ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ టు ద ప్రమోషన్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్. సో ఆ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్కి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి ఎక్కువగా ఈరోజు ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ని ఇక్కడ అలొకేట్ చేస్తుంది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. చెప్పినాం ఐడిబిఐ, ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఐఎఫ్సిఐ, ఐసిఐసిఐ. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా మనకి ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీస్కి సంబంధించినటువంటివి, అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్కి సంబంధించినటువంటివి. సో ఇలా రూరల్ ఏరియాస్లో కానీ అగ్రికల్చర్కి సంబంధించింది, అదేవిధంగా మనకు ఉన్నటువంటి ఒక ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన విషయాల్లో కావచ్చు, ఈ బ్యాంకులన్నిటికీ కూడా ఫైనాన్షియల్ అష్యూరెన్స్ అనేది ఇస్తుంది. సో వాటికి ప్రమోషనల్గా అదేవిధంగా వాటి డెవలప్మెంట్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఆర్బీఐ కూడా పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, దీన్నే సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాగా కూడా చెప్తాం. ఇక్కడ వీడియో పాస్ చేసుకొని నోట్ చేసుకోండి.